3 verse 8. ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3:8 ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದನ ತರಗಿಸಿರಿ. It says like this: bring forth therefore fruits meet for repentance. ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತೆಂಬ ತಕ್ಕ ಫಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸಿರಿ. Right? No. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು Isn't that? Matthew 3:8. Yes. I'll read it again. Bring forth therefore fruits Yes. meet for repentance. Yes. Same thing, but so It may be before or after. no, in same Kannada? thing. Same Okay. thing. Okay. ಫಲಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. We are a church. ನಾವು ಸಭೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. We are the organs of the church. ನಾವು ಈ ಸಭೆಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. One thing I want to tell you, don't think your church only this is the body of Christ. ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸಭೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರ ಅಂತ. There are churches all over the world. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳಿದಾವೆ. Everything is a body of Christ. ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ತನ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. And we are a part of it. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಣವಾಗಿದ್ದೇವೆ. And Christ is the head of it. ಯೇಸು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. God has saved us, redeemed us, given us a new soul. I was preaching this couple of days. He made you a new person. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. For what? ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? To wear a coat like this? ಈ ತರ ಕೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಲ್ಕೋದಕ್ಕ? ಶೂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ? Carry a Bible? ಬೈಬಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕ? Have a cap? ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ? Have a dollar with cross? ಶಿಲುಬೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋದಕ್ಕ? In a ring with cross? ಉಂಗುರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ? To say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, always. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord ಎಂಬುದಾಗಿ Lifting your hands and say, oh, I worship you, Lord. ನಾ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ದೇವರೇ ನಾನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕ? You think it is only that? ಇದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇನಾ? Come and give an offering. ಆ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕ? One day, few hours in a week to come and sit in the church and say, I am a believer. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುದಕ್ಕ? What for He has called us? ಎದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ? John in the ministry when he started, ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ he is the forerunner of Jesus Christ. ಆತನು ಯೇಸುವಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. So he only preached first before Jesus Christ. ಯೇಸುವಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. What did he preach? ಏನನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದ? His first message, ಆತನ ಮೊದಲನೇ ಸಂದೇಶ says, repent, bear the fruit of repentance. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ, ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕ ಫಲಗಳಿಂದ ತೋರಿಸ್ರಿ. That is the mind of God. ಅದೇ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ. That is the heart of God. ದೇವರ ಹೃದಯ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. That is the will of God. ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. Not to carry a Bible and go around the world and say Jesus heals. Everybody knows. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೈಬಲ್ ಕೈಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಯೇಸು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Oh, Jesus drives demon. Yes. Muslims, Christians, non-Christians, Hindu friends, everybody knows Jesus heals and saves and delivers. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. God has not called you to go preach the world all this. ಈ ತರ ಹೋಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ದೇವರು. Matthew says so beautifully. ಮತ್ತಾಯನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That John the Baptist preached. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನು Repent. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ. What did Jesus preach? ಯೇಸು ಏನನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದರು? The same message he preached. ಅದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. In the next few chapters you see Jesus said, repent. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The kingdom of God is hand. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಮೀಪವಾಯಿತು. Hallelujah. 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 So John says, not only repentance, you should bear the fruit of repentance. ಕೇವಲ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಬರುವ ಫಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. Isaiah says in his vision, ಯೆಶಾಯನು ತನ್ನ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, there was God who bought a land, who sowed, who made it grow, who wanted it to bear fruit. Then the fruit came. When they ate it, it was bitter.
ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಬೀಜಗಳು ಬಿತ್ತಲ್ಪಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಬೆಳೀತು, ಫಲ ಕೊಡ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಫಲ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದು ಕಹಿಯಾಗಿತ್ತು. What did Jesus say? ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? He was very hungry. ನಾವು ಹಸಿವೆ ಇದ್ದೀವಿ. He wanted to have something to eat. ನಮಗೇನಾದ್ರೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. There was no kurkus those days. ಅವಾಗ ಯಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ. There was no kurkus. Kurkure, you don't know what is it? ಕುರ್ಕುರೆ, ಕುರ್ಕುರೆ ಅವೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ರಿ, ಚಿಪ್ಸ್. You educate him, ba. What, you give him only your chapatis daily? Kurkure. ನೋ ಕುರ್ಕುರೆ, No biscuits. ಯಾವ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, No pizzas. ಯಾವ ಪಿಜ್ಜಾ ಇಲ್ಲ, No pani puri. ಯಾವ ಪಾನಿಪುರಿನೇ ಇಲ್ಲ. Otherwise you would have gone there. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ. I tell you, Jesus doesn't care for all that. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. He could have made a stone and make it a bread, a biscuit, whatever it is, and eat it. ಯೇಸು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊ. ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ರೊಚ್ಚಿನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. Devil knew that, you know. ಸೈತಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತದು. He came and told him in the 4th chapter. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈತಾನ್ ಬಂದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Jesus did not do all that. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. He went to the tree. ಆತನು ಒಂದು ಗಿಡದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. It was green. ಅದು ತುಂಬಾ ಹಸಿರಾಗಿದೆ. Very good to see. ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. Very fruitful. ತುಂಬಾ ಫಲಭರಿತರಂತೆ ಇದೆ. Very shady. ಆ ನೆರಳು ಕೊಡುವಂತದಾಗಿದೆ. People came, ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ, sat under, ate under it, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ slept under it. ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You might be a tree like that. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಗಿಡಗಳು ನೋಡಿದಿರ್ಬೋದು. I belong to this church. My pastor is Ravi. We are going there. We do a lot of ministry. My tree is so big. ನಾವು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇವರು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸೇವೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But no fruit. ಆದ್ರೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ. The Bible talks. Jesus speaks. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, When he saw that there was no fruit for him to eat, cursed it. ಗಿಡವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಗಿಡ ಹಸಿರಿದೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಯೇಸು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ. And that tree died the same day. ಅದೇ ದಿನ ಆ ಮರ ಸತ್ತೋಯ್ತು. Peter says, Lord, you cursed it in the morning, in the evening, everything dried up. ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಪೂರ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. There are so many who we do not know when they are dying. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕೆಲವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. After the month or two, we will get a call that he is no more. You know that? When did he die? Long time back. Gone. ಕೆಲವು ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ತೋದ, ಯಾವಾಗ, ಬಹಳ ದಿನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You may ask me, what Pastor Mohan Singh, couple of days you spoke well, today you speak like this. This is church. I will speak only like that. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ ಕಳೆದ 2 ದಿವಸ ಬಹಳ ಚಂದದ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಸಂದೇಶ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಇದು ಸಭೆ, ಇದೇ ತರ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. This is the message for the church. ಇದು ಸಭೆಗಾಗಿರುವ ಸಂದೇಶ. God wants you to bear fruit. ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾನೆ ನೀವು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. Not the fruit of your pocket. ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಣ್ಣಲ್ಲ. Not the fruit that you make. ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಫಲ ಅಲ್ಲ. Nice cakes. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೇಕ್ಗಳಲ್ಲ. Nice fishes. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮೀನುಗಳಲ್ಲ. Nice chicken curry. ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಅಲ್ಲ. There are some people, they will say, when a servant of God comes, we will take care of him. ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೇವ ಸೇವಕ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತೇವೆ. We will give him royal food, brother, don't worry. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಹೋದರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ. They will come and tell me, every time a servant of God comes, we only take care. ಬಹಳ ಜನ ದೇವ ಸೇವಕರು ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದು. Is that a fruit? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಫಲನಾ? Many times when I walk out of that house, I know the husband and wife have never spoken for years. ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. Is that the fruit God wants in your house? ದೇವರು ಬಯಸುವ ಫಲ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆನಾ? Never think that you can be blessed by giving one meal or one delicious meal to a servant of God. No. ದೇವ ಸೇವಕನಿಗೆ ಒಂದು ಊಟ, ಚಲೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು. What did the Bible say? ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, bear the fruit of repentance. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಬರುವ ಫಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ. Have you really repented?
ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ for your ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ sin. ಪಾಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? Many people become Christian for the sake of the marriage. ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. No, my husband is a Christian. They told me I should become a Christian. Then only I can get married. Otherwise, the other thing is vice versa. ಕೆಲವರು ಹುಡುಗ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ನಾ ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಹುಡುಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಹುಡುಗ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. If you are like that here today, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ I tell you sweetly, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, repent. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ. If you don't repent, ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, the axe is kept at the root. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೊಡಲಿ ಆಗಲೇ ಬೇರಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. Don't try to cheat God. ದೇವರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Just because you are in a good church, don't think that you can reach heaven. ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ Church can never take us to heaven. ನೋಡ್ರಿ, ಸಭೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. Church will show us the way to heaven. ಸಭೆ ಪರಲೋಕದ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತದೆ. Who takes us to heaven? ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಲೋಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಯಾರು? The Holy Spirit. ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ. If the Holy Spirit in us, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ the ಇರುವುದಾದ್ರೆ, first thing that we bear is the fruit of repentance. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಫಲಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದೆ. Many husband and wife have never spoken sweetly. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. Many parents and children have never spoken. ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. In-laws have never spoken nicely. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹಳೆಯ ಸೊಸೆಯರು ಸರಿಯಾಗಿ Just for the ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. sake of one small house, ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮನೆಗೋಸ್ಕರ, small piece of land. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಜಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Then why do you sing that you are going to walk in the golden streets of heaven? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಾಡಾಡ್ತೀರಿ ಈ ತರ ಬಂಗಾರದ ಬೀದಿಯೆಲ್ಲ ನಡಿತೇನೆಂಬುದಾಗಿ? If you want to inherit that, leave all this. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ, Leave it. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. Unless you leave this, you won't get that. ನೀವು ಇದು ಬಿಡದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. Hello. I'm talking to you. ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Never talk in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. You can't do that in a hospital. ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ You can't ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. do that when you go to a government office. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. Don't talk. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. The Holy Spirit is here. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. The Lord is here. ದೇವರಿಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 The spirit of repentance. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಆತ್ಮ, God will come and hover over us. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. If you have not repented, ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ, today is the day. ಇವತ್ತು ಆ ದಿವಸ. Many times I used to say like this. ಬಹಳ ದಿವಸ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, The moment you finish this service, ನೀವು ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, if you have not spoken to anybody, ನೀವು ಯಾರ ಸಂಗಡಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡದಿದ್ದಾರೆ, fight with somebody, ಯಾರ ಜೊತೆ ಅವರು ಜಗಳಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, go back, call, speak to them and come back for the next session. ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. Or write a letter, ಅಥವಾ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೀರಿ, drop a postcard. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. 24 years ago that was my message. 24 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದು ನನ್ನ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. Send a mobile message. ಈಗ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. Say I am sorry. ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. The fruit of the spirit is always humble, meek, long suffering. ಆತ್ಮನ ಫಲ ಯಾವಾಗಲೂ ದೀನತೆ ಆಗಿದೆ, ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, your wife would have hurt you someday. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮಗೆ ನೋಯಿಸಿರಬಹುದು. Or your husband would have beaten you someday. ಕೆಲವು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ನಿಮಗೆ ಹೊಡೆದಿರಬಹುದು. Don't keep that in mind and always be harsh to them. ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರೂರವಾಗಿರಬೇಡ್ರಿ. Come on, forgive them. ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. That is the fruit of the spirit. ಅದು ಆತ್ಮನ ಫಲವಾಗಿದೆ. Forgiveness is the fruit of the spirit. ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ಆತ್ಮನ ಫಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. God will be happy with us. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವನು. You are green, lushy, yes, shady, but kady. ನೀವು ಹಸಿರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆಕೆ ನೆರಳು ಕೊಡೋರಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. God wants us to be fruit bearers, not a basket full of fruits, whatever is sold out.
this you can get it when you dwell in the presence of the Holy Spirit. Yes. It is called the fruit of the Spirit. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಕೊಡುವಂತ ಫಲಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೈರಿ. ಇದು ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Fruit of the Spirit. ಆತ್ಮನ ಫಲ. You know, Zacchaeus in the book of Luke chapter 19, he gave his heart to Jesus. ಲೂಕನ ಬರೆದು ಸುವಾರ್ತೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಜಕ್ಕಾಯನು ನೋಡ್ರಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. He wanted to see Jesus. ಅವನಿಗೆ ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He was short. ಅವನು ತುಂಬಾ ಕುಳ್ಳನಾಗಿದ್ದ. They say he is very short, ಬಹಳ ಕುಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, but very rich, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ, very cunning, ಬಹಳ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಜೂಸ. lot of possessions he had. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಎಲ್ಲ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. But there was a real zeal in his heart. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವೈರಾಗ್ಯ ಇತ್ತು, to meet Jesus. ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು. If you don't have that spirit in you, then you have to check your spirit. ನಿಮಗೆ ಆ ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕೆಂಬ ವೈರಾಗ್ಯದ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Every morning you have to get it. ಪ್ರತಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದಾಗ, every day you have to get it. ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. You have to wait for Sundays. ಬರೀ ಸಂಡೇಗಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥ. Wait for Friday fasting prayers. ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು. Saturday special prayers. ಶನಿವಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Wednesday all night prayers. ಬುಧವಾರ ಪೂತ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರೇಯರ್. You have to. ನೀವೆಲ್ಲರೂ, these are the fruit of the Spirit. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಫಲ, ಆತ್ಮನ ಫಲವಾಗಿದೆ. The fruit will drag you to the Lord. ಆ ಫಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. Many think food is giving money. ಅನೇಕ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಫಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. Fruit is serving God. ಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. You live for God. ನೀವು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ರಿ. You have the fruit. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಫಲ ಇದೆ. You will be around Jesus always. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತೀರಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ. You will be going around. ಅವನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ, like a child. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ going around the mother. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗುವಂತ. You will go around the Lord always. ನೀವು ದೇವರ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ. This man had that sweet spirit. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ. He had everything. ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ರಿ. I went and read about him. ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಓದ್ದೆ. He had everything. ಅವನಿಗೆಲ್ಲವೂ plenty. ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. He was a tax collector in the Roman government. ಅವನು ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದ ರೋಮ ಸಮಾಜ. So in the Roman government there was not a fixed tax. ಓಕೆ, ರೋಮನ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸುಂಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. They have to give one amount to the government. ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Other they can have it for themselves. ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ತಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. So they collect lot of money. ಆದ್ರೆ ಇವನು ಬಹಳ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. lot of money. They will tax them to pay. ಅವನು ತುಂಬಾ ಸುಂಕವನ್ನು, whether poor or rich, ಅವನು ಬಡವನಾಗಲಿ they will pressurize them. ಅವನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ. they will beat them. ಅವರನ್ನು ಹೊಡಿತಿದ್ರು. send all gundas. ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. to take all the gundas out. ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. yes. So people hated him. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಅವನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. They cursed him. ಅವನನ್ನ ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. He didn't bother about that. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. If you have that filthy spirit in you, you won't bother when people talk bad about you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹೃದಯ ಇದ್ರೆ ಜನರು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮಾತಾಡೋ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. You are already in the filth. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಲಸಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ. He didn't bother. ಅವನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. One day he realized. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, I have everything. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. But still there is no peace in my heart. ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. There is no joy in my heart. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ. Oh God. ಓ ದೇವರೇ, how can I get it? ಹೇಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ? He heard somebody saying, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾರೊಬ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, Jesus Christ is passing this side. ಯೇಸು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This morning Jesus is passing your side. ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I got a good news for you. ನಿಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. Even if you have not saved today, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ, not bearing good fruits like what the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುವಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ Jesus is passing by your side. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಇವತ್ತು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He is passing very closely to you. ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ
ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You may be short. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದು. Short in faith. ಓಕೆ, ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳರಾಗಿರ್ಬೋದು. Short in your belief. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳ್ಳರಾಗಿರ್ಬೋದು. But still, ಆದರೂ there is a tree. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ. There is a tree you can climb. ನೀವು ಹತ್ತಬಹುದಾದಂತ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ. It is the cross. ಅದು ಶಿಲುಬೆ. If you get into that tree, you can say Jesus. ನೀವು ಆ ಗಿಡವನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Jesus is coming by the side of you. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ He is coming by your family. ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Whatever may be your condition today. ನಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿರಬಹುದು. Rich or poor. ನೀನು ಬಡವನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿರಬಹುದು. Sick or healthy. ನೀನು ಆರೋಗ್ಯವನು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯದವನು ಇರಬಹುದು. Blessed or cursed. ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಥವಾ whatever may be. ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನು ಏನಾಗಿರಬಹುದು. But still, if you don't have Jesus, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ you cannot bear this fruit. ನೀ ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. John the Baptist is speaking to you today. ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ I ಮಾತಾಡ್ತಾ stand ಇದ್ದಾನೆ. in this pulpit as John the Baptist and preach, repent and bear the fruit of repentance. ಫುಲ್ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹನ ಆಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಫಲಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ. Otherwise, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ the axe is kept at the root. ಕೊಡಲಿ ಆಗಲೇ ಬೇರಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. If you climb up the tree, ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ, if you climb up the tree, ನೀವು ಗಿಡವನ್ನು ಹತ್ತದಿದ್ದಾರೆ, then you can see Jesus. ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. Jesus also will see you. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಯೇಸು ನೋಡ್ತಾರೆ. Jesus said, come down my son. ಯೇಸುನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾ. He came down. ಅವನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ. Do you know what Jesus said? ಯೇಸು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ? Oh, go and cook a nice meal for me. ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು ನನಗೋಸ್ಕರ. Nice delicious silver fish. ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರವಾದಂತ ಬೆಳ್ಳಂಜಿ ಮೀನನ್ನು ಮಾಡು. He didn't say anything. ಅವನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. He said, I want to live with you. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕು. I want to be in your house today. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕು. That is the heart of God. ಅದು ದೇವರ ಹೃದಯ. Is there a place in your heart today? ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಳ ಇದೆಯಾ? You are in God's house. ನೀವು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. Is there a house for God in you? ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮನೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ? God is speaking to somebody here. ದೇವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Or maybe to everyone here. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರಬಹುದು. You have God. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. Does God have you? ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಒಳಗೆ ನೀವಿದ್ದೀರಾ? You know God. ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Does God know you? ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? God says, come in. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳಗೆ ಬಾ. Did you say ever, God, come into my heart? ನೀನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಿರಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಬಾ ಅಂತ? Today you can say. ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. The moment Jesus said, come, I want to come and stay with you. Do you know what Zacchaeus said? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಕ್ಕಾಯನ ಏನು ಹೇಳಿದ? If I would have taken something wrong, ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, I will return it in fourfold. ನಾನು ಅದನ್ನು 4ರಷ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Half of my wealth I will give it to the poor. ನನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. A pastor told me ಸೇವಕರು ಹೇಳಿದರು, that night Zacchaeus would have become zero. ಓಕೆ, ಜಕ್ಕಾಯನು ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಜೀರೋ ಆಗಿರಬಹುದು. But the great heroes, not a football hero, not a cinema hero, the great heroes ever seen, Jesus Christ of Nazareth, stayed in his house. ನೋಡ್ರಿ, ಆದರೆ ಅವನು ಜೀರೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ, ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕ ಯೇಸು ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. The hero comes in to stay with us, but he'll make us zero because he wanted himself to make us hero. ಆಮೆನ್. ಯಾವಾಗ ಹೀರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೋ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀರೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಜೀರೋದಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೀರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾನೆ. Ravi was telling me how God made him a zero. ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಮೊದಲು ಹೆಂಗೆ ಜೀರೋ ಮಾಡಿದ್ರು. Everything he had to give it. ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿವಿ. Sorry to tell you. He said he didn't even have money to buy Pampers ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಹಣ for ಇರಲಿಲ್ಲ. his child.
ಮಗುವಿಗೆ ಆಗಿ. I agreed. I know what it is. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದೇನೆಂಬುದಾಗಿ. We were wealthy before. ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ವಿ. Our wallets were full of 500 rupees and 1000 rupees notes then. ನಮ್ಮ ಪರ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತಿತ್ತು. Those days there were no 2000 rupees. ಅವಾಗ 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. Full of money. ಫುಲ್ ಪಾಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಹಣ ಇರ್ತಿತ್ತು. We never go to the 50 rupees and 10 rupees and 20 rupees. We don't find a place to keep them there. ನಮ್ಮ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. But when God called, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಕರೆದಾಗ His road took us to the zero. ಆತನ ದಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀರೋ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. Don't will to go to zero. Never think of yourself becoming a hero. ನೀನು ಜೀರೋ ಆಗದೆ ಹೀರೋ ಆಗ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. I don't know why. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. All I've seen, ಬಹಳ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. all people, ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ. I've been with so many saints of God. ಎಷ್ಟೋ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. So many saints. I have pictures with them. ಎಷ್ಟೋ ಜನರ I ಫೋಟೋಗಳು know them personally. ಅವ್ರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. But ಆದ್ರೆ all had this experience. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೇ ಅನುಭವ. Jesus also had that experience. ಯೇಸು ಕೂಡ ಅದೇ ಅನುಭವ ಆಯ್ತ್ರಿ. The King of Kings. ಅರಸರ ಅರಸನು. Whole heaven is His. ಎಲ್ಲ ಪರಲೋಕವೇ ಅವ್ರದ್ದು. Streets of gold. ಎಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಅವ್ರದ್ದು. Mansions of gold and precious stones. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ, ರತ್ನಗಳು ಅಮೂಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವಂದೇ. His office, to climb up to His office, all the steps were gold and precious stones stuck into it. ಆತನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಬಂಗಾರದಿಂದ ರತ್ನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. You know how Solomon were? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸೊಲೊಮೋನ್ ಇದ್ದನು? He had 7 steps to climb up. ಅವನಿಗೆ 7 ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ. Full of gold. ಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರದು. On each side. ಒಳಗಡೆ. On each side. ಒಳಗಡೆ. There was ಆ ಕಡೆ ಈ ಸೈಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ lions made of gold were put. ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಸಿಂಹಗಳು ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಹದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. Full of gold. ಫುಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರದ್ದು. Totally 12 lions. 12 ಸಿಂಹಗಳು. He had such a beautiful throne. ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ಸಿಂಹಾಸನ ಇತ್ತು. Full of gold. ಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರದ್ರಿ. And the armrest. ಆತನ ಕೈ ಇಡುವಂತ ಸ್ಥಳ. Full of gold. ಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರದ್ದು. You know all that? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? There is a place in Tamil Nadu near my house called Mahabalipuram. ಇವರ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಅದರ ಹೆಸರು It's a very famous place called Mahabalipuram. ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಥಳ. And I read an article about it. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಓದ್ತಾರೆ. And there's a big huge rock. ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಇದೆ. They said it is called Tiger's Cave. ಇದು ಒಂದು ಹುಲಿಗಳ ಗುಹೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. But actually it is a wrong name. ಅದೇ ತಪ್ಪಾದ ಹೆಸರು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ. Because when I read it, I know what it is. I went and saw myself. It is under the architectural department now. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. There you can see lot of lions carved in that rock. ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಒಳಗಡೆ ಅನೇಕ ಸಿಂಹಗಳು ಇದ್ವು ಎಂಬುದಾಗಿ. And one place for the king to sit. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇತ್ತು. Even on the other sides, the lions were carved there. ಸೈಡ್ outside. It is carved there. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾವು ಸಿಂಹದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. And they say in those days, Solomon was in Jerusalem only for 6 months a year. Other 6 months he went around the world because of his wisdom to give judgments. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೇವಲ ಸೊಲೊಮೋನು ಆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳು ಇರ್ತಿದಂತೆ. ಉಳಿದಂತ 6 ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಿದಂತೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುಗಳು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. Such a wise man. ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿ. We could have a throne of gold and 7 steps of gold and each side lions of gold. Think of our Jesus. ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ 7 ಬಂಗಾರದ ಮೆಚ್ಚಲುಗಳು, ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಹಾಸನ, ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಹಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವುದಾದ್ರೆ
ಯೇಸು ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. You're going to meet him one day. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅವನ್ನ ಭೇಟಿ. Don't think he's sitting on the ground ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಣ ಅಂತ. with no shirt on him. ಯಾವುದು ಶರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. He's a royal king. ಆತನು ತುಂಬಾ ರಾಯಲ್ ಅರಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He's a royal king. ಆತನು ರಾಯಲ್ ರಾಜಾದಿರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Very royal king. ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜನು. Such a great royal king came down to this earth, ಅಂತ leaving everything, born in a manger. ಅಂತ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೋದಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. It is the fruit of repentance. ಇದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಫಲರಿ. Because he was bearing that fruit, he started his message. Repent. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಆ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಆತನ ಇತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ರಿ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You understood? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? If you have anything wrong at home, throw it out. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಥ ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೆ ಹೊರಗಾಕ್ರಿ ಅವನ್ನ. What you have stolen several years back. ಯಾರ್ಯಾದ್ರೂ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ, Maybe even a Bible of somebody's. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಸಹ ಕಳತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ Search it and give it to them. ಅವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. Even it's going to be a pen like this. Search for that person and give it back to them. ಈ ತರ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. I was in the 5th standard. ಇವರು ಒಂದು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. I'm sorry, I was in the 5th standard. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ I stole one pen from my friend. ಒಂದು ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಒಂದು He was my classmate sitting next to me. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಅವ್ರ He ಸ್ನೇಹಿತ bought a new pen. ಹೊಸ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಕಳತನ ಮಾಡಿದ್ರು. Ink pen. ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಆಗಿತ್ತು. He showed me, hey, my father bought me, but he told me not to take it. I brought it today. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದನ್ನ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ತಗೊಂಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇನೆ. That pen was missing that evening. He was crying. I was laughing inside. ಆ ಪೆನ್ನು ಆ ಸಂಜೆ ಕಾಣೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಹುಡುಗ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He searched the whole school. ಅವನು ಇಡೀ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದ. I only know where I laid it. ಇವ್ರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. After all I went and took the pen and went home. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು He enjoyed it. ಇದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು. One day the Lord spoke to me. ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವರು ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. Lord said, son, you stole one pen from your friend. ಮಗನೇ, ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಿಂದ ಒಂದು ಪೆನ್ ಕಳತನ Not in ಮಾಡಿದ್ದೆ. the time of repentance. ಇದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಸಮಯದಲ್ಲ. When I was a servant of God. ಯಾವಾಗ ದೇವ ಸೇವಕರು, I was preaching here and there. ಇವರು ದೇವ ಸೇವಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಾಗಿದ್ದು. People were anointed, rolling, going and jumping, falling from top to down. ಆ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ The Lord said, you robbed a pen. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಒಂದು ಪೆನ್ ಕಳತನ That is ಮಾಡಿದ್ದೀಯ. why I say your ministry is not important. Your presence with God is so important. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. Oh, when God speaks, you will be moved. ಯಾವಾಗ ದೇವರು ಚಲಿಸ್ತಾರೆ I was ಅವಾಗ crying. ಇವರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Where can I go find that person? ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ? I checked with all my friends. ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಹುಡುಕಿದ್ರು. Finally, I came to know that he has gone to Australia. ಆ ಕಡೆದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ But ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. nobody knew where he is in. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತ. I said, Lord, he has gone. What can I do? ದೇವ್ರೇ, ಅವನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? Lord said, now you buy pens like that ಈಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ಆತರ ಪೆನ್ ಅನ್ನು ನೀನು ಖರೀದಿ ಮಾಡು and give it to the poor. ಬಡವರಿಗೆ ಈಗ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು. I was crying. ಇವರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. I took and said, I robbed pen, so I'm giving it to you. I robbed pen, I'm giving it to you. I robbed pen, I'm giving it to you. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಪೆನ್ ಕಳತನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. Still in my heart, ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ. if I find him, I will say, sorry friend, I stole it. ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವನನ್ನ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದ. You want to do anything to me, do it. ನೀ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ. Punish me in any way you want. ನೀ ನನಗೆ ಎಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ರು ಅಂತ. I made you cry that day. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ದಿನ ನೀನು ಅಳುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. Now I am crying. ಈಗ ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I'm crying. ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು. I think of all this and cry in the presence of God.
ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ People ಯಾವಾಗಲೂ may ಅಳುತ್ತೇನೆ. think I'm a saint, but I know heart of heart I'm a sinner. ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ I ಇದ್ದೆ. stole somebody's pen. ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರು ಪೆನ್ ಕಳ್ತನ I ಮಾಡಿ, stole somebody's money. ಯಾರ್ದೋ ಹಣ ಕಳ್ತನ I ಮಾಡಿ, took somebody's happiness. ಯಾರ್ದೋ ಸಂತೋಷ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, I made somebody unhappy. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. You have to bear the fruit of repentance. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಫಲವನ್ನ ನೀವು ಕೊಯ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. There are two sons in the Bible. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. One went away from the father, ಒಬ್ಬನು ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದ, took the money from the father, ತಂದೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ತಗೊಂಡ, spent lavishly, spent all the money ಎಲ್ಲ in sinful ways. ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಿಯರೇ. Finally he came to sense. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. When you come back, you will have sense. ನೀನು ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀಯೋ ಅವಾಗ When you go away from the father, you will lose the sense. ನೀನು ಯಾವಾಗ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಅವಾಗ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀಯ. He came back. ಆದ್ರೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದ. He said, Father, ಅವನು ಹೇಳಿದ, I ತಂದೆ, sinned against you and against God. ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Don't call me your child anymore. ದೇವರೇ, ನನ್ನ ನೀವು ಮುಂದೆ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ಕರಿಬೇಡ. Not even your servant, Lord. ಯಾವ ಆಳಂತನೂ You ಕರಿಬೇಡ. keep me as your wages. ನೀ ನನ್ನನ್ನು ಗುಲಾಮನಾಗಿಟ್ಟುಕೋ. Servant means you will be paid monthly. Wages mean paid daily. You can hire him today or you can say no tomorrow. ಆಳು ಅನ್ನುವಾಗ ಅವನನ್ನು ನೀನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಗುಲಾಮ ಅನ್ನುವಾಗ ದಿನಗೂಲಿಗೆ ಕೆಲಸ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬೇಡಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಹುದು. I'm not going to say the whole story, but I'm telling you the fruit of repentance is coming back. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಆತ್ಮ ಫಲ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು Whatever ನೋಡ್ತೇವೆ. you left and went, ನೀವೇನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದಿರೋ come back. ವಾಪಸ್ ಬರ್ರಿ. For the sake of money, ನೀವು ಹಣದಿಂದ for the ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, sake of enjoyment, ಸುಖದಿಕ್ಕಾಗಿ for ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, the sake of your fame, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. come back. ವಾಪಸ್ ಬಾ. The Father is waiting. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That is the fruit of repentance. ಅದೇ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಫಲ. There was one more person. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. He was with the Father only, ಅವನು ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ, enjoying all the wealth of the Father, ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. but heart of heart, ಆದ್ರೆ ಹೃದಯದಿಂದ he could not forgive his own brother. ತನ್ನ ಸಹೋದರನ್ನೇ ಕ್ಷಮಿಸಲಿಲ್ಲ. How many of you here who could not forgive your brothers? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ Your ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಇರೋರು? Sister-in-laws, brother-in-laws, mother-in-laws, daughter-in-laws. I can go on adding. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿ, ಸಹೋದರರಾಗಲಿ ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಇರುವಂತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? Your neighbors, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, sister who sitting next to you in the church, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, who has taken your money and not returned, ನಿನ್ನ ಹಣ ತಗೊಂಡು ನಿನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋರು ಇದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. who has spoken badly about you. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. True, they have spoken. ಸತ್ಯ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ But ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. still, if you don't forgive them, ಆದ್ರೂ ಇವತ್ತು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದ the fruit ಹೋದ್ರೆ of repentance is not in you. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಫಲ ಇಲ್ಲ. The Lord is waiting to see the fruit of repentance in you. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಆ ಫಲವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Bear that fruit of repentance. ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಫಲವನ್ನು ತೋರಿಸ್ರಿ. You may be old person, ನೀನೊಬ್ಬ ಮುದುಕನಾಗಿರ್ಬೋದು, but still if you don't have the spirit ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, to forgive somebody, ಒಬ್ಬನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತದ್ದು, say all right, it's all right, it's all right. ಹೇಳ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Check yourself today. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. God is speaking to somebody here. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. True, they hurt you. ಸತ್ಯ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುಃಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. True, they made you cry. ಸತ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನವರು ಅಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. True, they took your husband. ಸತ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನವರು ಕಸ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು. True, they took your daughter. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿರಬಹುದು. They would have hurt you, taken your money, taken your property, taken your children, anything, but still God says, forgive. ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೂ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ. Am I speaking to you? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ?
Am I speaking to you? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? I know so many parents cry for the children. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅನೇಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಳ್ತೀರಿ. I know so many girls and boys come and tell me, I hurt my parents. I used to tell them, go say sorry. ಬಹಳ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು they ಅಪ್ಪ won't ಬಹಳ accept. ನೋಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. They won't accept. Whether they accept or not, you say sorry to them. Fall at their feet, say sorry. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೋ, ನನ್ನನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೋ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಲಿ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡು. Somebody would say, no, don't fall down. It's only God only you should fall. Where you God? You are falling in the feet of God. You stand erect and say hallelujah. That too you don't like to put your hand up. Go fall. It is our Indian custom. Yes. Be humble before your parents. Say you have done is wrong. Even if they kick you, don't worry. Say thank you mommy, thank you daddy. Come out. The Lord's grace will be upon you. ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲು ಹಿಡಿಬೇಡ, ದೇವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವ್ರ ಕಾಲು ಹಿಡಿತೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಕಾಲು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕಾಲು ಹಿಡಿಯೋದು ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ತಂದೆ ಕಾಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ. One early morning, ಒಂದು ಮುಂಚಾನೆ ವೇಳೆ to pray. ಇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಹೋದ್ರು. It was 1996-97. 1996-97ರಲ್ಲಿ The Lord told me, go. What you did to your father, you have to go and say sorry to him. ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Okay, Lord. I went to his room. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದ್ರು. Every day you will be awake from morning 2 o'clock or 3 o'clock. That day he was snoring. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳುವಂತ ಮನುಷ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ತಂದೆ. Okay, I came back. ಇವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. After 1 hour I went. ಇವ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. Even then he was snoring. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಗೊರಕೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Again I came back. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು. One more time I went. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೋದ್ರು ಒಳಗೆ. I was able to hear him cough. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಮ್ಮುವುದರ ಶಬ್ದ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. I went. ಇವ್ರು ಹೋದ್ರು. I said, Dad, ಇವ್ರು ತಂದೆ, please get up. ದಯಮಾಡಿ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ? He said, why son? ಯಾಕೆ ಮಗನೇ? No, I want you to get up. ನಾನು ಬೇಡ, ನೀನು What are you disturb me early in the morning? I'm not able to get up. Okay, Elia, I'll try. He tried and got up. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ನಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆದ್ರೂ ಎದ್ರು. I fell at his feet. ಈಗ ಅವ್ರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು. I held his feet. ಆತನ ಕಾಲು ಹಿಡಿದ್ರು. And I cried loudly. ದೇವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ I said, Daddy, I'm sorry for all that I did right from the day I was born. ದೇವರೇ, ತಂದೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. Many times I have spoken. ಬಹಳ ಸರಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. Many times I have hurt you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಹಳ ಸರಿ ಹೀಯಾಳಿಸಿದೆ, disobeyed you. ನಿನಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Sometimes even hearing your voice I pretended as if I did not hear you. ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ವರ್ತಿಸಿದೆ. I'm sorry. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು. He didn't know what to do. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. He said, leave my legs, man, I will fall down. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗನೇ, ನಾನು ಕಾಲು ಬಿಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. I said, whether you fall or not, I will hold you. You forgive me. You say that I have forgiven you. ನೀನು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿದಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತನಕ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. My father cried and I cried. ಇವ್ರ ತಂದೆನೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He said, I forgive you, son. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಗನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ. We hugged each other. ಇಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡ್ರು. I know. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. My heart is pleased with my activities. ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಡೆ ವರಗಳಿದೆ. How to hold it? ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? How to bear fruit? ಹೇಗೆ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು? Fruit of repentance. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಫಲ. Go do all this. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. Sitting erect at church. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅರಗೊಂಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. The Peter will say from the gate. ಪೇತ್ರನು ಗೇಟಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. He can't. Thank you. Today you are helping me. John 4:28 says, ಯೋಹಾನ 4:28, Samaritan woman ಸಮಾರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ came to the well to fetch water.
ಆಕೆ ನೀರನ್ನ ಸೇದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. And Jesus went to see her. ಯೇಸು ಅವಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Today Jesus comes to see you. ಯೇಸು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದ. Every time you read such text, God, Jesus met somebody, think that he is meeting you that day. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಓದುವಾಗ ಯೇಸು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆದ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಆದ ಅಂತ. So Jesus went there particularly for that one moment, because he never goes that side. He's not supposed to go that side. Being a Jew cannot go to the Samaritan place. It is Samaria means heathen. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಹೋಗೋರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರು ಅನ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುದು ಇದು ಸಮಾರ್ಯ. ಸಮಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದು ಅನ್ನಬಹುದಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೋಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. People of mixture. ಅದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತ ಜನರು. The kings of the old days went around, had war, brought their women, and they were all there, mingled. These people won't mingle with them. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಸರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ವಶಕರಣ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಜನರನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರು ಅಂತವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. People may not mingle with you. ನೋಡ್ರಿ, ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರದೇ ಇರಬಹುದು. Just because you became a Christian, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ just because you went and married somebody who does not belong to your caste or creed, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಹುದು. but be aware Jesus comes to meet you. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊ, ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. God doesn't see any religion. ಯೇಸು ಯಾವ ಧರ್ಮ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, no caste, ಯಾವ ಜಾತಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, no color, ಯಾವ ಬಣ್ಣ no language, ಯಾವ ಭಾಷೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, nothing he sees. ಏನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು He sees only the heart. ಅವ್ರ ಹೃದಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ He ನೋಡ್ತಾನೆ. is the creator of everybody. ಆತನ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. Don't think that God created only Christians. ತಿಳ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ, ದೇವರು ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತ. Everybody in this world, ಈ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾನೆ. anything ಯಾವುದೇ you see and don't see, ನೀ ನೋಡದೆ ಇರು, he is the creator. ಆತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. That is why we call he is God Jehovah. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನಿಗೆ ಯೆಹೋವ ದೇವರು. He went to her place. ಆತನ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. She had no moral life. ಅವಳ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ. She had 5 husbands. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ 5 ಗಂಡಂದಿರು. And living with another man now. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ವಾಸ. She says, I don't have husband. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನೇ ಇಲ್ಲ. Having 5 + 1 6, she says, I don't have an husband. 5 + 1 ಇದ್ರು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ. Because her thirst was not quenched. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳ ಆ ದಾಹ ಇನ್ನೂ ನೀಗಿಲ್ಲ. The thirst for flesh, ಆ ಶರೀರದ ಆಸೆ not quenched. ಇನ್ನು ತೀರಿಲ್ಲ. People who even today they are not quenched in their thirst. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅನೇಕರ ದಾಹ. You see a drug addict, ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಡ್ರಗ್ಸ್ an alcoholic, ಒಬ್ಬ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯವನು, he will drink and again will go and buy one more. ಅವನು ಕುಡಿತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು Hey, you are already drunk, ನೀ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕುಡಿದಿದೀವಪ್ಪ. not satisfied, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ, some more. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು. Nobody takes away their thirst. ಯಾರು ಅವರ ದಾಹವನ್ನು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. She is bringing a pot to take water. ಅವಳು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ It is the well of the Jacob. ಇದು ಯಾಕೋಬನ ಬಾವಿ. But still, ಆದರೂ that well could not quench her thirst. ಆ ಬಾವಿ ಅವರ ದಾಹವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಲ್ಲ. It is a blessed well. ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಾವಿ. All the ancestors, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಿಕರು, they drank of it. ಅದರಿಂದ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. This woman also drinks. ಈ ಸ್ತ್ರೀನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. Her thirst has not gone. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ದಾಹ ನೀಗಿಲ್ಲ. Thirst has not gone. ದಾಹ ನೀಗಿಲ್ಲ. God has to go there. ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. If your thirst is not gone, ಅಲ್ಲಿ ದಾಹ ಹೋಯ್ತಾ? your thirst for money, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣದ ದಾಹ, a thirst for your woman, ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ದಾಹ, thirst for a man, ಒಂದು ಪುರುಷನ ದಾಹ, thirst for gold, ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ದಾಹ, thirst for dowry, ಅದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ದಾಹ, thirst for bribe, ಕಳತ ಲಂಚದ ಒಂದು ದಾಹ, thirst for blood, ರಕ್ತದ ದಾಹ. Jesus is coming your way today. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. To quench your thirst. ಆ ದಾಹವನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, he had a small conversation with him.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. She left her pot there. ಆ ಕೊಡವನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಳು. Leave the pot. ಕೊಡ ಬಿಟ್ಲ್ರಿ. Leave your pot. ನಿಮ್ಮ ಕೊಡವನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ. Go back. ಹೋಗ್ರಿ ಹಿಂದೆ. What should you do? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Tell what Jesus did to you. ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಹೇಳಿ. What is the fruit of repentance? ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಫಲ ಯಾವುದು? Not your money. ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಅಲ್ಲ. Giving some money for some ministry. ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ Go to your people. ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. Tell them what Jesus did to you. ನಿನಗೆ ಯೇಸು ಏನು ಮಾಡಿದ ಹೇಳ್ರಿ. Tell them that how he met you. ಅವನು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಹೇಳ್ರಿ. Tell him how you saved you. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಹೇಳ್ರಿ. Tell how he has changed your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ರಿ. You know the whole city Samaria came after her. ನೋಡ್ರಿ, ಇಡೀ ಸಮಾರ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂತು. You should do that. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. You should do that. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. If you do that, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ you are bearing the fruit ನೀವು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. of repentance. ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಫಲ. Paul said, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, what should I do? ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲಿ ದೇವರೇ? 9:4-5 Act says, Lord, what should I do? ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ. The fruit of repentance, one of the fruits of repentance is you should surrender yourself. You may be a very learned person. Paul was holding 3 doctorate degrees. ಇಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಫಲ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು. ಪೌಲನು 3 ಇದು ಪದವೀಧರ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? But still, ಆದರೂ all his education has nothing to do. ಆತನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. Your wealth, your money, your fame. He sat under the feet of Gamaliel and studied. He's a university himself those days. ಆತಂದೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕೂಡ. ಅದರ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದನ್ನು ಬೀರದೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕಲಿಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. But still, ಆದರೂ he knew everything is nothing. ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಎನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. That one bright light threw him down. ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅವನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು Threw him down. ಅವನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ತು. It will throw you down. ಆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ He ಬೀಳಿಸ್ತದೆ. was riding on a donkey. He was riding on a horse. ಆತನು ಕುದುರೆಯನ್ನ ಹೋಗಿ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ He ಇದ್ದಾನೆ. fell down to the ground. ಆತನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ. He couldn't see. ಆತನಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. He wept. ಆತನು What should I do, Lord? ದೇವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? The yielded life is a fruit bearing life. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹೃದಯ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಹೃದಯ. Thank you, Jesus, for this opportunity. ದೇವರೇ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರೇ Thank you, my friends, for calling me and keeping me with you for 3 days. God bless you. ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು 3 ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ